أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ میں آپ کی قرآن دوست حفصہ سہیل ہوں۔ آج ہمارے ساتھ سسٹر سمیہ اس وقت نہیں ہیں، ان کی طبیعت تھوڑی سی خراب تھی، تو ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلدی جلدی سے ٹھیک کر دیں۔ اور دوسری امپورٹنٹ چیز کہ آپ لوگوں کو میٹنگ کے دوران ہو سکتا ہے تھوڑا سا دوبارہ سے جوائن کرنا پڑے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں باقاعدہ۔ آئی ہوپ میری آواز، سلائیڈز اور سارا کچھ پکچر وغیرہ ٹھیک آ رہا ہے؟ جی کلیئر ہے، آپ سٹارٹ کریں۔ الحمدللہ۔ آج انشاءاللہ ہم اپنا صفحہ نمبر 2 جو ہے اس کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ ہم نے اشارہ سی اور ڈی پڑھنا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اس کا تھوڑا سا ایک دفعہ تعارف دوبارہ سے لے لیتے ہیں، ریوائز کر لیتے ہیں۔ ہم لوگوں نے انشاءاللہ اس کورس میں پہلے 5 صفحات پڑھنے ہیں سورہ بقرہ کے اور پورے یعنی کہ قرآن کے مصحف کے۔ تو سب سے پہلے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر ہم لوگوں نے کیسے ڈیوائڈ کیا ہوا تھا؟ پہلے ہم نے بے شک QC1 میں بھی سورہ فاتحہ ڈفرینٹ سٹائل سے پڑھی تھی۔ اس دفعہ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی، پھر اس کے بعد اس کو ہم نے پوائنٹرز میں اس پیج کو ڈیوائڈ کر دیا، ٹھیک ہے؟ یہ سورہ بقرہ کے اندر ہم نے جو سٹارٹ کیا اس کے اندر ہم نے کیا کیا چیزیں پڑھی؟ ہدایت کس اس کو کی؟ بولنے دو، اس کو کاٹنا نہیں ہے۔ اچھا اچھا سسٹرز پلیز اپنے مائکس کا خیال رکھیے تاکہ کلاس ڈسٹرب نہ ہو، ٹھیک ہو گیا؟ تو ہم نے کیا پڑھا تھا اس کے اندر؟ متقین کے بارے میں پڑھا، کافرین، منافقین اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا ہم اپنی سیدھے ہاتھ کی 5 فنگرز جو ہیں ان کے اوپر ڈیوائڈ کریں گے اشارے، ٹھیک ہے؟ اور ایک منٹ چلیں، ہم نے اس طرح کر کے ڈیوائڈ کرنا تھا۔ اگر کوئی ایک دفعہ اشارے دہرا دے پہلے پیج کے، چلیں یہاں سے پڑھ کے بے شک دہرا دے۔ جی کون کون سے تھے؟ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اللہ کی تعریف اور ہدایت کی دعا ہم لوگوں کا کس چیز میں سے پوائنٹڈ تھا؟ اس میں کیا تھا؟ کون بتائے گا؟ سورہ فاتحہ کے اندر ہم نے پڑھا تھا نا، پہلے سب سے الحمدللہ رب العالمین اس طرح سے سٹارٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ بسم اللہ سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف تھی، پھر اس کے اندر اہدنا الصراط یہ پوری جو تھی ہدایت کی دعا تھی، پھر اس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ کس طرح، آپ دیکھیں کتنی سب سے پہلے جو بک کھولتے ہیں ہدایت سے بات سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اس کے بعد متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اس کے اندر بتایا گیا کہ کون سے لوگ اس کے جو ہیں ان کو بینیفٹ ہوگا۔ پھر اس کے بعد متقیوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اب آگے کس طرح کے لوگ ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے پھر دوسرے صفحے میں پڑھا تھا کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، یہ دونوں پوائنٹرز ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد آج ہم جو پڑھیں گے انشاءاللہ اس کی مزید منافقین کے بارے میں ہی وہ آیات ہیں، یعنی وہ کیا ہے؟ فسادی اور بے وقوف ہے، اور ان کی ایک اور کیا چیز ہے؟ وہ دو رخے بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو اگر ہم سم اپ کریں کیسے کریں گے؟ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور دو رخے، ٹھیک ہو گیا؟ یعنی کہ شارٹ اشارے کافرین، منافقین، فسادی اور دو رخے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو تعارف شروع کر لیتے ہیں۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں پچھلی آیات سے اس کا کیا ریلیشن ہے، کیونکہ منافقین کے بارے میں ہی بات کر رہی ہے فردر، ٹھیک ہے؟ منافقین کون تھے؟ وہ اپنے آپ کو مومن جو ہے وہ سمجھتے تھے، وہ پریٹینڈ کرتے تھے کہ وہ ہیں ایمان والے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ لیکن اصل میں وہ ایمان نہیں رکھتے تھے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جو دل جو ان کا کبھی جیسے ڈیوائڈ ہوا ہوتا ہے کہ کیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو ان کے دلوں میں بری خواہشات اور شکوک کی بیماریاں تھیں، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کو تھوڑا سا اس کے بارے میں فردر کیا ٹاپک چل رہا ہے، تو اس کے اسباق ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ کیا اسباق تھے؟ منافقین کیا کرتے ہیں یہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تھوڑا سا اس کو اگر سم اپ کر لیا جائے تو منافقین جو ہیں وہ فساد پھیلاتے ہیں اور خود کو اصلاح کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور منافقین کیا ہے؟ بے وقوف ہیں، اور کیوں بے وقوف ہے ابھی اس کی ڈیفینیشن ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں
قرآن کتنا آسان ہے. ٹھیک ہے, پہلے اس کے اندر بس ایک ورڈ نیا ہے, یہاں پہ 2 ورڈز نیو ہیں, یہاں پہ اس آیت میں 3 لفظ نئے ہیں, پھر اس کے بعد یہاں پہ بھی 3 لفظ نئے ہیں. اتنے مشکل نہیں ہے کیونکہ ہم لوگوں کے الحمدللہ اردو ہمیں آتی ہے, اس سے بہت زیادہ ملتے جلتے الفاظ ہوتے ہیں. تو کچھ جب ہم کہتے ہیں نا نیو, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نے کبھی ان کو سنا ہی نہ ہو. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ یہ سفہا جو ہے یہ ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ ورڈ ہے, یہ ایک نیا ورڈ ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ہم لوگوں نے انشاءاللہ, ہمارا کیا گول ہے اس کے بعد, QC2 کے بعد ہمیں 7 ورڈز آتے ہوں گے 9 ورڈز میں سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلیں جی اس کو شروع کر لیتے ہیں, تلاوت سے شروع کر لیتے ہیں. آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ مائکس کو پلیز میوٹ رکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قالوا أنؤمن كما آمن. مجھے لگتا ہے میں دوسری آیت پڑھنے لگی ہوں. ویٹ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 11 ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. صدق اللہ العظیم. وَإِذَا, اور جب کہا جاتا ہے, اور جب کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے کون بتائے گا, اذا کا ہم نے ایک چھوٹا سا رول پڑھا تھا. کیا رول پڑھا تھا؟ QC1 میں ہم نے پڑھا تھا نا اذا کے بارے میں. کون بتائے گا جی؟ اذا کے ساتھ جب کیا ہوتا ہے, کیا رول ہوتا ہے, کسی کو بھی نہیں یاد ہے جی؟ اذا کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا کہ جب ماضی آ جائے, ٹھیک ہے, یہ ماضی ہے, یہ ابھی ہم اس کو انشاءاللہ جو ہے آگے اگلے لیکچرز میں پڑھیں گے بھی یہ کس طرح سے. آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے یہ کون سے فعل سے بنا ہوگا یہ ورڈ جو ہے قیلا؟ ہینڈ ریز کیجیے, کلاس میں آپ لوگ ضرور پارٹیسپیٹ کریں. کس سے لگ رہا ہے, کسی کو بھی نہیں آ رہا جی؟ قالا سے. جی بالکل الحمدللہ, یہ قالا سے ہے. آگے جا کے ہم پڑھیں گے اس ٹائپ کے وربس کون سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہمیں پتا چل گیا کہ یہ ماضی کا کچھ ہے. ٹھیک ہے, وَإِذَا قِيلَ, اب ہم نے پڑھا تھا اذا جاء نصر اللہ, یاد ہے آپ لوگوں کو کہ اس سے کیا ہوا تھا, ماضی کا ترجمہ مضارع میں چلا گیا تھا. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے یہاں پہ یہ آ رہا ہے. اور جب کہا جاتا ہے پریزنٹ میں آ گیا, لَهُمْ, ان سے, لا تفسدوا, فساد نہ پھیلاؤ, فی الارض, زمین میں. ٹھیک ہے, اب ان سے کیا کہا جا رہا ہے جب بھی, اب یہ کون کہہ رہا ہے ان سے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یا کوئی دعوت دیتا تھا صحابہ وغیرہ, تو جب انہیں کہتے تھے لا تفسدو, اب یہ والا فعل جو ہے انشاءاللہ اس کی ڈیٹیلز آگے پڑھیں گے, لیکن ابھی آپ کو اس کے اندر سے اس کے اردو کی وجہ سے ہمیں فائدہ یہ ہو گیا کہ ہمیں پتہ چل گیا فساد کی بات ہو رہی ہے, تفسدو. ٹھیک ہے, یہ انشاءاللہ QC3 میں فعل پڑھیں گے. لا تفسدو, مت پھیلاؤ فساد, فی الارض, زمین میں. قالو, اب یہاں پہ یہ قالو کون کہہ رہا ہے, ہمیں ایکچولی یہ پتا ہونا چاہیے کہ ڈائلاگ قرآن میں کیونکہ ایسے آتے ہیں, ہمیں پتا ہونا چاہیے کون کس کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے, کون کیا کہہ رہا ہے. تو جب ان سے کہا جاتا ہے, اب کن کی بات ہو رہی ہے, منافقین سے جب کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت پھیلاؤ, تو وہ کیا کہتے ہیں, قالو انما نحن مصلحون, ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب مجھے کوئی بتائے گا یہاں تو بس کس چیز کا ترجمہ آ رہا ہے, کہاں سے آیا ہے جی؟ کون بتائے گا؟ انما سے آیا. انما سے آیا, بالکل, اس کا کوئی ٹکڑا نہیں ہوتا, یہ ایک ایمفسائز کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو بس, ٹھیک ہے, انما, ہم تو بس, نحنو یعنی کہ ہم,
मुस्लिहून इस्लाह करने वाले हैं, जैसे मुस्लिमून था इसी तरह का वर्ड है मुस्लिहून। ठीक हो गया, तो हमें पता चल गया ये इसम है। ठीक है, इसको एक दफा थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखें, वाइजा और जब, वैसे कीला का मतलब था कहा गया, ठीक है, माजी में मतलब था इसका, लेकिन जब उसके साथ इजा आया तो क्या बन गया, कहा जाता है। ठीक हो गया। लाहुम, अब क्या कहा जाता है कि फसाद ना फैलाओ, तो वो क्या कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं, हम तो इस्लाह करने वाले हैं। ठीक है, अब ये देखिए कितनी अजीब सी सिचुएशन है, जब आपको कोई कह रहा हो, फेस से कह रहा हो, मुंह पे आपके कह रहा हो कि हम तो ईमान वाले हैं, तो ऐसे लोग तो बहुत खतरनाक होते हैं कि जो मुंह से कह रहे हो, लेकिन जो जब हम ना उनके सामने होते हो तो वो कहते हो कि यानी कि वो तो मुनाफिक हो, वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि मुनाफिकीन देखने में मुसलमान थे, लेकिन वो कुफर करते थे, इनकार करते थे। ठीक है, अब क्यों करते थे वो इनकार, क्योंकि उन्होंने क्या चीज देखी थी, दुनिया को देख रहे, दुनिया का फायदा देख रहे थे मुसलमान, क्योंकि अभी इस्लाम फैल रहा था ना, अभी फैला इतना नहीं था। चारों तरफ अगर आप देखें, उनके सारे जो मुश्रिकीन और यहूद वगैरह थे, तो मुसलमान, अभी इन लोगों को यकीन नहीं था कि ये जो है गालिब आ जाएंगे, तो उन्होंने जस्ट इन केस वो प्रिटेंड ये करते थे कि हम मुसलमान हैं, उनको ये था अच्छा चलो अगर ये सक्सीड हो जाते हैं तो हम लोगों का यहाँ भी फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन वो असल में क्या थे, वो काफिर थे, यानी कि वो अपने दुश्मनों से ज्यादा वफादार थे। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या बात आ रही है, एक चीज हमने पढ़ी थी कि मुनाफिकीन के क्या बीमारी है, शकूक की बीमारी है। ठीक है, यानी कि उनको यकीन ही नहीं है, आखिरत पे नहीं यकीन है। और यहाँ पे एक और चीज बताई जा रही है कि जो जिसका ईमान ना हो, जो इस्लाम को ना मानता हो, सिर्फ अपनी अपनी मर्जी करता हो, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक सिर्फ वो करता हो, तो उसका क्या अंजाम होगा, फसाद फैलेगा ना एक सोसाइटी में। आप देखें कि जब सोसाइटी के अंदर अगर एक हक का निजाम चल रहा है और वो उसको फॉलो नहीं कर रहा, तो वो फसाद का सबब बनेगा। ठीक है, तो जब उन्हें कहा जाता था कि मत खिलाओ फसाद, तो वो कहते थे नहीं नहीं, हम तो सिर्फ इस्लाह कर रहे हैं, हम तो कोई ऐसी बात नहीं कर रहे। ठीक है, यानी कि वो अपने आप को बहुत, यानी जैसे कोई पकड़ा जाए तो वो ऐसे बहाने बनाना शुरू हो जाते, नहीं नहीं हम तो इस तरह कर रहे हैं। आप लोगों ने आजकल भी देखा होगा, इस तरह बहुत ज्यादा होता है, इवन ये हमारे माशरे में बहुत ज्यादा बीमारी है। ठीक हो क्या, अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली आयत हो गई है, इसको अब नेक्स्ट वाली पे चलते हैं। ठीक हो गया, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसका दूसरा आयत नंबर 12 को देख लेते हैं। अला इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदून वलाकिन ला यशऊरून। तो क्या इसके अंदर बात हो रही है, अला जान लो, इन्नाहुम बेशक वो। अब ये कौन कह रहे, ये जो अला आता है ना, ये एक ट्रांसलेशन भी थी आप लोगों की उसके अंदर वर्कबुक की किसी एक्सरसाइज में, तो ये खबरदार करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला उनको कह रहे हैं, अल्लाह ताला एक्चुअली कुरान में बता रहे हैं कि जान लो, मुसलमानों को भी बता रहे हैं, और तिलावत तो मुनाफिकीन भी सुनते थे। अपना तो सबको पता होता है ना कि कौन कितना सिंसियर है, तो अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं, जान लो, वार्न कर रहे हैं। इन्ना हम बेशक वो, अब यहाँ पे कुरान का स्टाइल देखिए सुभान अल्लाह, उसमें ताकीद पैदा करने के लिए जब ये दोबारा आया ना, हुम और हुमुल मुफसिदून, अब इसका तर्जुमा क्या हो गया, वही है, बेशक वो ही है, मुफसिदून फसाद मचाने वाले। ठीक है, वलाकिन, और लेकिन, जैसे उर्दू में भी लेकिन तो हम कहते हैं ना, उसी तरह ये वलाकिन, लेकिन ला यशऊरून, वो शऊर या शुऊर नहीं रखते, वो समझते नहीं है। अब उनकी क्या चीज है, एक तो वो समझते वो बड़े औसम से बन रहे हैं ना, बड़े स्मार्ट बन रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला क्या वार्न कर रहे हैं, बेशक वो ही है फसाद में जाने वाले, लेकिन उनको इस बात का इल्म नहीं है, वो शऊर नहीं रखते, वो अपने आप को बड़ा अच्छा समझ रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला को पता है कि वो क्या उनकी हकीकत है, और वो कुरान में ये खुला खुला बयान भी हो रहा है। ठीक है, तो ये यशऊरून, ये हमने लास्ट टाइम भी ये फेल पढ़ा था, शाआरा किस बाब से आया था, कौन बताएगा, इसका मुदारे क्या था, शाआरा, अगर इसकी टीपीआई करें, यशउरू हाँ ऐसे यशउरू यशऊरूना। ठीक है, यशऊरू
यशउरूना, इस तरह से वो नहीं समझते। आप लोग कोशिश किया करें जहाँ पे आपकी टीपीआई होती है ना, करके भी देखा करें। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो इसको यहाँ से अब बाकी का भी पढ़ लेते हैं। आयत नंबर हमारी 13 है। वइज़ा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन्नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमनस्सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हाउ वलाकिन ला यअलमून। ठीक हो गया? इसका तर्जुमा देख लेते हैं। और जब कीला लहुम, ये तो सेम वैसा ही आ गया। ठीक है, और क्या बात हो रही है? एक तो पहली बात की क्या कहा जाता है, अब क्या कहा जाता है, ये वाली भी देख लें। और जब कहा जाता है लहुम, उनसे, आमिनू, ये एक फेल है, इंशाल्लाह ये QC3 में पढ़ेंगे अभी आपको, लेकिन इससे आइडिया हो रहा है कि ये ईमान की कोई बात हो रही है। ठीक है, ईमान लाओ, ये अमर होगा। ठीक है, तो क्या कहा जाता है उनसे? ईमान लाओ। कमा, कमा का वर्ड हमने कहाँ पढ़ा था QC1 में? कौन बताएगा जी? किसी को नहीं आता? कमा ये दुरूद शरीफ में। हाँ जी, वेरी गुड, कमा सल्लैता, बिल्कुल ठीक हो गया। तो क्या उनसे कहा जाता है? ईमान लाओ, जैसे आमन नासु, लोग ईमान लाए। औलू, तो वो कहते हैं। अब ये मुनाफिकीन जो हैं वो कहते हैं। ठीक है, आप इसके बाद ये जैसे हम स्टोरीज में पढ़ते हैं ना, तो आप लोग ये सोच लिया करें कि आगे इन्वर्टेड कॉमास आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं वो? अनु मीनू। अब यहाँ पे आ जो है ये अलग है, याद है हमने पढ़ा था, इसका मतलब होता है क्या? क्या? नुमिनु, ये होगा नुमिनु, इस तरह करके इसकी टीपीआई हुआ करेगी। अभी आप इससे देख लें कि ये मुदारे का ही है। ये नून जो इसकी अलामत मुदारे जो है, ये हमें बता रहा है कि ये कुछ जो फेल है वो मुदारे है। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसको हम बाद में पढ़ेंगे। क्या हम ईमान लाए? कमा, जैसे ईमान लाए। हाँ, माना ईमान लाए। असुफहाउ, बेवकूफ लोग। ठीक है, तो अब वो क्या कह रहे हैं? अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? बेसिकली जो सिंसियर लोग थे, जैसे सहाबा रजी अल्लाह थे, तो ये उनको बेवकूफ कह रहे हैं। तो जब उन्हें कहते हैं कि ईमान लेके आओ, तो वो आगे से क्या कहते हैं? क्या हम बेवकूफों वाले ईमान ले आए? इस तरह करके वो कह रहे हैं। तो अल्लाह ताला आगे से क्या कह रहे हैं? दोबारा से ये देखिए, अल्लाह, जान लो, वार्न कर रहे हैं दोबारा। इन्नहुम, बेशक, हुमुस्सुफहाउ, और उसी तरह से ये देखिए वही है बेवकूफ। यहाँ पे ताकीद के साथ आई, जैसे एम्फसाइज करना हो हमने। तो एक सेकंड ठहरे, यहाँ पे कोई वेटिंग रूम में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि वो अल्लाह ताला क्या वार्न कर रहे हैं? जान लो, बेशक वही हैं। या अगर आप इसको इस तरह भी तर्जुमा करें, इन्ना हम, बेशक वो, हुमुस्सुफहाउ, वही है बेवकूफ, वलाकिन, और लेकिन, ला यअलमून, वो नहीं जानते। पहले क्या आया था? ला यशउरून, यहाँ पे क्या है? यअलमून। ये दोनों चीजें देखें, ना वो शऊर रखते हैं इस बात का, और ना ही वो जानते हैं। ठीक है, बेवकूफ ये खुद ही है। उन्हें लग रहा है ना कि बड़ा अच्छा वो धोखा दे रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि वो बेवकूफ भी है और वो इस बात को जानते भी नहीं है। ये बोर्ड के ऊपर जो भी ये कह रहा है, प्लीज सिस्टर अजरा, आप प्लीज इसको स्टॉप कर दें। ठीक है, तो हम आगे आ जाते हैं। एक मिनट ठहरें। चलें, इसको हम बाकी का देखते हैं। अब आगे क्या बात हो रही है उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है? ये हमारी आयत नंबर, आई थिंक, अच्छा ये वही वाली आयत का बाकी का पार्ट है। वाइजा, और जब कील लहुम, कहा जाता है उनसे, ईमान लाओ। ठीक है, इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। जैसे वो लोग, जैसे लोग ईमान लाए। अब यहाँ पे और ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, ये अंडरस्टूड सी बात है किसकी बात हो रही है, जैसे बाकी के लोग ईमान लेके आए। तो वो क्या कहते हैं? क्या हम ईमान लाए? कमा, जैसा कि ईमान लाए बेवकूफ लोग। ठीक है,
اور اللہ تعالیٰ کیا وارن کر رہے ہیں کہ یہی اصل میں بیوقوف کون ہے؟ منافقین بیوقوف ہے، اور وہ علم نہیں رکھتے، وہ جانتے ہی نہیں ہے اس بات کو. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ الناس سے مراد، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ظاہر ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، تو وہ ہمارے لیے بھی، اگر ہم انہیں بھی فالو کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی اس میں کامیابی ہوگی. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہمارے رول ماڈلز ہی تھے نا یہ. اچھا جی، آگے دیکھ لیتے ہیں. اب یہاں پہ بات تھوڑی سی آ رہی ہے، کیا بات ہو رہی ہے کہ انہیں اپنی جو ان کی اسٹیٹس کو اور اس ٹائپ کی چیزیں تھی وہ ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ تھی، اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لے کے آتے تھے. ان کو لگتا تھا کہ اگر وہ ایمان لے آئیں گے تو ان کا ہر چیز سے وہ پروفٹ جو ان کو دنیا میں ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ بہت زیادہ شارٹ سائٹڈ تھے. انہیں نہیں پتا، وہ کیونکہ یقین ہی نہیں رکھتے تھے، ان کو تو شک کی بیماری تھی. انہیں یقین نہیں تھا کہ کبھی آخرت بھی آئے گی، کبھی ہم لوگ بعد میں بھی زندہ ہوں گے. ٹھیک ہے. تو ان لوگوں کے لیے کیا امپورٹنٹ تھا؟ دنیا امپورٹنٹ تھی. ٹھیک ہے. تو ابھی ہماری میٹنگ 10 منٹس تک اینڈ ہو جائے گی. وی ول سینڈ یو اے نیو لنک. ٹھیک ہے. تو اب کیا بات ہو رہی ہے؟ اس کا ترجمہ ایک دفعہ دیکھ لیں. سسٹر پروا، آپ اس کو ریڈ کریں ترجمے کو. جی، کون ریڈ کرے گا اس کو؟ ایک دفعہ کوئی ترجمہ پڑھنا چاہے گا؟ چلیں. اور جب انہیں کہا جاتا ہے، جی سسٹر مہوش آپ پڑھیں، اور جب انہیں کہا جاتا ہے پورا ایک دفعہ رواں ترجمہ پڑھ لیجیے. انمیوٹ کر لیجیے سسٹر مہوش. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اصلاح کرنے والے ہیں. سن رکھو، بے شک وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں اور لیکن نہیں سمجھتے. جزاک اللہ. ٹھیک ہو گیا. چلیں آگے آ جاتے ہیں. یہ چلیں میں پڑھ لیتی ہوں. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے؟ سن رکھو، خود ہی وہ بے وقوف ہے لیکن وہ جانتے نہیں ہیں. اب اسباق اور پلان دیکھ لیتے ہیں. اسباق اس سے کیا ڈیرائیو کرتے ہیں ہم؟ کہ منافقین جو ہے وہ فساد پھیلاتے ہیں، اور کس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں؟ کہ وہی اصلاح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور منافقین کیوں بے وقوف ہیں؟ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیرامیٹر بتا دیا بے وقوف کی ڈیفینیشن. کیا ڈیفینیشن ہے؟ کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ہمیں ڈیفینیشن بھی پتا چل گئی ہے. یہ ہم لوگوں نے دوسرے لوگوں کو نہیں ان پیرامیٹرز پہ جج کرنا، اپنے آپ کو ہم نے دیکھنا ہے کیا ہم بھی اس طرح کی تو نہیں کوئی بے وقوفی کر رہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو آیات ہوتی ہے نا، اس سے اپنا انالیسس ہمیں ساتھ ساتھ خود کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم دعا کر لیتے ہیں، دعا مانگ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دیں ہمیں. اور یہ دعا بڑی پیاری لکھی ہوئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق. اے اللہ بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اب یہ شقاق جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہے بدبختی، نفاق کے سے منافقت سے. ٹھیک ہے. نفاق سے، سوء الاخلاق اور اخلاقی برائی سے. اور کیا ہم نے آسان سا کیا پلان بنانا ہے کہ میں انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے آپ کو بہتر بناؤں گا یا بناؤں گی. ٹھیک ہو گیا. اسماء اور افعال دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ مصلح جو ہے وہ ہمارا اسم تھا. ٹھیک ہے. جب ہم آپ کو کوئز تو ابھی آپ کا نہیں ہوا، لیکن جب آپ کو ہوم ورکس وغیرہ میں یا گروپ ایکٹیویٹیز میں دیتے ہیں جس پہ کوئی اعراب نہ لگاؤ، تو پھر آپ نے دونوں طرح کی جمع بنانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہم نے مسلمون مسلمینہ بنائی تھی، اسی طرح یہ مسلمون مسلمینہ. پھر مفسد سے کیا جمع بن رہی ہے؟ مفسدون مفسدینہ، دونوں ٹائپ کی بن جائے گی. اور اسی طرح صفیحہ سے بن رہی ہے صفحاء. ٹھیک ہو گیا. ایک سیکنڈ چلیے. ٹھیک ہو گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارے لنک کا مسئلہ سالو ہو گیا ہے. تو کچھ لوگ ابھی میرے خیال سے آئے نہیں ہیں. کوئی ایک میسج بھی کر دیجئے گروپ پہ کہ کلاس سٹارٹ ہو گئی اور اسی لنک سے جوائن کر لیں.
چلے جی، اب یہ ہم لوگوں نے شاعرہ کا ٹیبل لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا. افعال ہم دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، شاعر، یشعر، اشعر، شاعر، مشعور اور شعور. ٹھیک ہے، یہ جو اردو کے اندر ہم ورڈ یوز کرتے ہیں شعور، ٹھیک ہے، تو وہ اسی سے نکلا ہے شعور. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کیا، یہ تو QC1 والا ٹیبل ہے. علم، یعلم، اعلم، عالم، معلوم اور علم. ٹھیک ہو گیا. اور یہ ہمارا قالا ٹیبل آ گیا جو ہم نے لاسٹ کلاس میں بڑی اچھی طرح سے پڑھا تھا. ٹھیک ہے، کیا تھا یہ؟ قالا، یقول، قل، قائل، مقول اور قول. اور یہ کون سے باب سے ہے، کون بتائے گا؟ یہ کس باب سے ہم نے کیا تھا؟ نصر آپ کے. جی بالکل ٹھیک ہوگا. اور اس جیسا ہم نے کون سا ایک اور پڑھا تھا فیل؟ ہم نے کہا تھا یہ والا جیسا ہے، کانا. ٹھیک ہے، چلے جی آگے آ جاتے ہیں. ابھی انشاءاللہ اس کو مزید ہم گرامر پارٹ میں ڈسکس کرتے ہیں الحمدللہ. تو اس کے بعد ہم اپنا دوسرا قرآن پارٹ بھی ساتھ ہی سٹارٹ کر لیتے ہیں. چل رائٹ شو. چل ہم لوگوں نے جو ہے ابھی اس کو تو ڈسکس کر لیا ہے. آگے سے دیکھ لیتے ہیں ہم کون سا پیج پڑھے ہیں. ہم سیکنڈ صفحہ پڑھ رہے ہیں، دوسرا صفحہ پڑھ رہے ہیں. اور کون کون سے اشارے تھے اس کے؟ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف اور دو رخے. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ دیکھ لیتے ہیں. اب منافقین کی فردر کیا ان کی ایک چیز ہے، بیماری جو کہہ لیں، وہ کیا ہے، ان کی کیا ایک کوالٹی ہے، اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں. اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے، پچھلی آیات سے ابھی ہم نے دیکھ لیا کیا اس کا تعلق تھا. یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں. ابھی ان آیات میں ہم نے کتنے نیو ورڈز پڑھنے ہیں؟ فرسٹ آیت کے اندر ہم پڑھیں گے، کہاں گیا جی، فرسٹ آیت میں ہم نے 2 نئے الفاظ پڑھنے ہیں. پھر اسی طرح یعنی ٹوٹل اگر ہم اسے کریں تو ہم نے آج تقریباً 9 نئے الفاظ پڑھنے ہیں، اور جس میں سے ہمیں اتنے نئے ہیں بھی نہیں، اردو میں بہت سارے ہم یوز کرتے ہیں اس میں سے. ٹھیک ہے، تو قرآن بہت آسان ہے. اب یہاں سے اس کی تھوڑی سی ریسائٹیشن بھی کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. صدق اللہ العظیم. اور وَإِذَا، یہ دوبارہ سے اذا سے کیا ہو رہا ہے، کون بتائے گا؟ چلو جلدی سے بتائیں، ابھی ہم نے ریپیٹ کیا تھا. اذا جب ماضی کے ساتھ آ جائے تو ترجمہ کس میں چلا جاتا ہے؟ مضارع والا ترجمہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور جب وہ ملتے ہیں، یہ فعل انشاءاللہ ہم آگے جا کے کریں گے بھی اس کو اینڈ آف دس کورس. اور جب وہ ملتے ہیں الذین، ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، قالو، تو اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے، کون کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، منافقین کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لا چکے. وَإِذَا، ٹھیک ہے، ایک ان کی بات بتائی جا رہی ہے کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لا چکے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں، إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیطانوں کے ساتھ. اب یہاں پہ شیطان سے کیا مراد ہے آپ لوگوں کے خیال میں؟ کیا ہو سکتا ہے؟ اصلی والے شیطانوں سے ملتے ہوں گے، وہ کس طرح بات کرتے ہوں گے جی؟ کیا کیا مراد؟ منافقین کے سرداروں سے اور منافقین کے لوگوں سے، حلقے سے. بالکل، جو ان کے سردار ہیں جب ان سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قالو. ٹھیک ہے، کہتے ہیں قالو انا، بے شک، معکم، یہ مع کا ہم نے پڑھا تھا نا، یہ کیا ہوتا ہے مع؟ ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا، اس کا پورا ٹیبل بنایا تھا. تو معکم کی اگر ہم TPI بھی کریں تو اس طرح کر کے ہوگی. ٹھیک ہے، تو مع کیا تھا؟ اسم تھا، حرف تھا؟ کیا خیال ہے؟ حرف تھا، اسم تھا. اور اس کے ساتھ ایک اور بھی ہم نے پڑھا تھا، ہم نے کہا تھا یہ دو جو ہیں ہم نے حروف کے ساتھ پڑھے ہیں لیکن دونوں اسماء. دوسرا کیا تھا، یاد ہے کسی کو؟ اندہ. بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی اسم کی نشانی تو نہیں ہے لیکن یہ دونوں ہم نے کہا تھا کہ یہ اسماء ہیں.
تو کیا بات ہو رہی ہے؟ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی کہ ان کے دو رخا پن ہے نا، کہ پہلے مومنین کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم یعنی ایمان لا چکے ہیں، لیکن جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں، جب کوئی وہاں پہ ان کو ڈر نہیں ہوتا کہ کوئی صحابہ یا کوئی مسلمان نہیں پاس ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ ہم اپنے شیطانوں اپنے سرداروں کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. انما ہم تو بس، انما نحن ہم تو بس مستہزئون، مذاق کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دوبارہ سے سیم وہی ہے، انما جو ہے تو بس کا ترجمہ آ گیا اور نحن ہم. ٹھیک ہے، مستہزئ یہ ہم اردو سے کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ اس ورڈ کو کیا ورڈ یوز کرتے ہیں؟ مذاق کے لیے ایک یوز ہوتا ہے نا اردو میں، تو مستخر، مسخر. استہزاء بھی تو یوز کرتے ہیں نا اردو میں، استہزاء. ٹھیک ہے، تو اس سے نکلا، اسی سے ملتا جلتا ہے، تو اس وجہ سے اتنا وہ نہیں ہے، نیو ورڈ نہیں لگا. اچھا جی، وَإِذَا اور جب، لَقُوا الَّذِينَ. اچھا اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، یہاں پہ وہی بات ہوگی کہ ہمارا جو ترجمہ ہے وہ مضارع میں چلا گیا. ٹھیک ہو گیا، آگے آ جاتے ہیں. اب یہاں پہ خلا کا ٹیبل ایک نیا ہے، اس کو بھی انشاءاللہ بھی دیکھیں گے کیا اس کے اندر ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد یہاں سے دیکھ لیتے ہیں. اب یہاں تھوڑی سی اس کی مختصر سی شرح دیکھ لیتے ہیں. منافقین جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو بڑا اعلان کرتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں اور آپ کے دوست ہیں، اور اس طرح کر کے پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ ان کے درمیان جو مسلمانوں کے درمیان رہ کے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے، ان کو وہ بھی مل جائے. اور پھر جب ان کے سرداروں کے ساتھ جاتے ہیں، یہودی اور سردار مدینہ وغیرہ جب ان کے ساتھ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی بڑھ چڑھ کے مسلمانوں کے خلاف بھی کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اور کیا کہتے ہیں ساتھ میں کہ ہم تو صرف مذاق کر رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ یہ والا ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ بڑی ان کے لیے ایک سخت سی آیت ہے، اور یہ اس کو دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ان سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. یعنی اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ مذاق کرتا ہے. ٹھیک ہے، یستہزی ایک انشاءاللہ یہ آگے جا کے فیل پڑھیں گے بھی QC3 یا آگے کورسز میں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ مذاق کرتا ہے بہم. ٹھیک ہے، بہم ان کے ساتھ، وَيَمُدُّهُمْ اور ڈھیل دیتا ہے ان کو. ٹھیک ہو گیا، یہ کتنے ٹکڑے اس کے ہو گئے؟ 1 + 1 پلس اور یہ ہم کی ضمیر جو آ رہی تھی. ٹھیک ہے، اور ڈھیل دیتا ہے ان کو فی طغیانہم ان کی سرکشی میں. ٹھیک ہے، تو ان کی یہ سزا ہے. یعمہون وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، اس کا بھی ابھی ہم فعل دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو صرف ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے، ان کو صرف مہلت دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے، تو اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں. اچھا یہاں پہ یمدو جو ہے یہ فعل ایک ہے، انشاءاللہ اس کو بھی پڑھیں گے آگے جا کے کورس میں. اس طرح کا فعل کس طرح سے بنتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ڈھیل دیتا ہے ہم ان کو فی طغیانہم سرکشی میں. یہ دیکھیں، یہ جو ڈفرینٹ کلرز کے لکھے ہوئے یہ ٹکڑے بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس وقت ان سے کتنا سخت ناراض ہے. ٹھیک ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بڑے چلاک ہیں، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا سزا رکھی ہوئی ہے کہ وہ ان کو جہنم کے نچلے حصے میں ڈال دیں گے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ اب آگے دیکھ لیتے ہیں. اب یہ والی آیت چلیں اس کو دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. یہ وہی لوگ ہیں، اولئکا یہ ہم نے پڑھا تھا نا، یہ اشارے پڑھے تھے. یہ وہی لوگ ہیں الذین جنہوں نے اشتروا الضلالہ. اب یہ ایک فعل ہے، لیکن اس طرح کا ہم اردو میں بھی ایک یوز کرتے ہیں تجارت کے لیے. کیا یوز کرتے ہیں؟ یا کسی کو آتا ہے پتہ ہے؟ مشتری وغیرہ یوز ہوتا ہے نا ورڈ، خرید و فروخت کے اس کے اندر. تو یہ آپ اس سے ریلیٹ کر لیں اس کو.
अब यहाँ पे ये जो फेल है ना, आप लोगों को अभी नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसको रिलेट कर लें, इसका मतलब थोड़ा सा समझ लें, खरीदो फरोख्त वगैरह के लिए यूज हो रहा है। अब ये कौन से लोग हैं, अब मजीद उनके थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जा रहा है, ये लोग कौन से हैं, उनका क्या उन्होंने किया है। उन्होंने खरीद लिया है गुमराही को, दलालत को, ठीक है, गुमराही को खरीद लिया है। अब किसी ये वाला जो फेल है ना, स्पेशली इसकी क्वालिटी एक है कि इसके साथ आगे एक और फेल आ रहा होगा जो बी के साथ होगा। ये आपके लिए इतना ज्यादा याद रखने की नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। आप समझ लें ये प्राइस है उसकी, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, हदायत के बदले किस चीज का सौदा कर लिया है, गुमराही को खरीद लिया है, ठीक है। फमा पस रबिहत, ना फायदा दिया तिजारतुहुम, ये जो उनकी पूरी खरीदो फरोख्ती तिजारत थी, तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, बस ना फायदा दिया उनकी तिजारत ने, वमा कानु मुहतदीन, और ना थे वो हिदायत पाने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने, अब जो मुनाफिकीन था उन्होंने क्या किया, उन्होंने घाटे का सौदा किया ऑब्वियसली, ठीक है, हिदायत के बदले उन्होंने गुमराही को खरीद लिया। और उनकी सजा क्या है, बताएं क्या सजा उनकी। अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में ढील दी हुई, और आखिर में क्या होगा उनके साथ, आखिरत में सख्त अजाब है उनके लिए। बिल्कुल ठीक है, ये हमने भी पिछली आयत में भी थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा था ना। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं, एक सेकेंड। अब यहाँ पे काना का फेल तो हम पढ़ चुके हैं, लास्ट उसमें याद है ना इसका क्या मतलब है, वो थे हिदायत पाने वाले। अब मुख्तदिन क्या होता है, ये हमने पहले भी एक लेक्चर में पढ़ा था शुरू में, मुख्तदीना मुख्तदूना पढ़ा था ना हमने, इसकी जमा बनाई थी। तो इंशाल्लाह इसका फेल जो है आगे जाके जरूर पढ़ेंगे। अभी आपने सिर्फ याद रखना है कि ये हिदायत पाने वाले, इसका ये मतलब है किसी चीज का इस तरह करके फाइल हुआ करेगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, यकीनी तौर पे ये नुकसान उठाने वाले हैं, क्योंकि उनका अंजाम जो है वो जहन्नम है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बात हो रही है कि वो जो है हिदायत के रास्ते से हट गए हैं, वो सिर्फ अपने मुताबिक अपनी मर्जी की चीजें लेते हैं, ठीक है। और एक हदीस देख लेते हैं इससे मुतल्लिक। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिकीन की 3 अलामात हैं। कौन कौन सी बात है, जब वो बात करे तो क्या करे, झूठ बोलता है, ठीक है, सबसे पहली ये बात है। फिर जब वादा करे तो उसकी खिलाफ वर्जी करता है। और तीसरी क्या बात है, जब उसको अमीन बनाया जाए तो खयानत करता है, ठीक है। अब ये हम लोगों ने वही बात है कि दूसरों में जाके ये नहीं देखना, उस किसी और को नहीं इस पैमाने पे जज करना, हमारे अपने लिए ये है। क्या ऐसा तो नहीं है कि हम बात बात पे झूठ बोलते हैं, फजूल में, वो भी ठीक है, वैसे तो झूठ फजूल में बोला जाता है, लेकिन कई लोगों को आदत पड़ जाती है, बस बात शुरू ही झूठ से करते हैं और सिर्फ अटेंशन सीकिंग के लिए झूठ बोल रहे होते हैं, ठीक है। क्या हमें तो नहीं आदत है, हमने अपना मुहासबा करना है। क्या अगर हम किसी से वादा करते हैं, वादा करने का ये मतलब नहीं है कि जैसे हम कहते थे अल्लाह का पक्का वादा, तभी हम वादा अपना वो करेंगे। वादा का मतलब तो यही होता है ना कि हम लोगों पे कितने हम ट्रस्टवर्दी हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है, अगर उसको कोई इमानत दी जाती है, इमानत के अंदर अब जरूरी नहीं है सिर्फ टेंजिबल चीजें ही हो, इसके अंदर हो सकता है अगर हमसे किसी ने अपनी कोई बात शेयर की हो, क्या वो हम अपने तक रखते हैं या वो आगे फैला देते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिर उसके बाद किसी को आप हरगिज हम मुनाफिक नहीं कह सकते, क्योंकि अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है, ठीक हो गया। तो इसका तर्जुमा एक दफा हम देख चुके हैं, इसका इसबाब थोड़ी सी देख लेते हैं। मुनाफिकीन जो है वो दो रुखे हैं और मजाक उड़ाने वाले हैं। अल्लाह ताला ने उनकी क्या सजा रखी है, सरकशी में उनको बढ़ा दिया है, और ये जो है नुकसान उठाने वाले हैं और हिदायत याफ्ता नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद दुआ देख लेते हैं हमने क्या करनी है। अल्लाह ताला मुझे निफाक से बचा और सच्चा मोमिन बना, लोगों के साथ खैरख्वाही का मामला करने में मेरी मदद फरमा, आमीन। और आसान सा प्लान क्या है, इंशाल्लाह मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो जो अभी मुनाफिकीन थे वो क्या कह रहे थे कि वो मजाक उड़ाते हैं, तो हम लोगों ने उनकी सिफत अपने अंदर नहीं आने देनी, ठीक है। आगे आ जाते हैं, अस्मा और अफ़ाल देख लेते हैं। शैतान की जमा शयातीन, मुस्तहजी की जमा क्या है, मुस्तहजीऊना, मुस्तहजीना, ये दोनों टाइप की जमा बन जाती है इसकी, वाउनून और यानून वाली। और ये हम पहले भी इसको देख चुके हैं, मुख्तदिन की दोनों टाइप्स की जमा है, मुख्तदूना और मुख्तदीन, ठीक हो गया। चलें जी, ये जो फेल आ रहा था, अमीहा यामाहू इहमा,
ठीक है, इमा और फिर आमिहुन डैश अमाहुन। ठीक हो गया। इसका क्या मतलब होता है, किसी को आता है? वो अंधा हुआ, तो क्या वो लिटरली अंधे हो गए आपके ख्याल से? बसीरत जैसे छिन जाती है ना, ये वो वाली बात हो रही है। ठीक है, मेटाफर यूज हो रहा है, वो अंधा हुआ। ठीक हो गया। लिटरली तो नहीं उनकी आंखें चली गई, बिनाई नहीं चली गई। ठीक है, तो ये किसके बाब से है? समिया के बाब से है। फिर उसके बाद रबिहा यरबाहु इरबाह, रबिहुन मरबूहुन और रिबहुन। ठीक है, ये भी समिया के बाब से है। इसके आपने अच्छी तरह बाब देख लेना। ये तो इजी से, सेहतमंद अफाल तो अब आप लोगों को इजी लगते होंगे ना। ठीक है, बाकी भी इंशाल्लाह ये कमजोर भी इजी लगने लग जाएंगे। आज हमने ये दुआ का पैटर्न इंशाल्लाह ये पढ़ लेंगे, अभी पढ़ लेते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा। इसका शॉर्ट टेबल देख लेते हैं। खला यखलू उखलू खालिन डैश खुलून। ठीक है, वो अकेला हुआ, वो तन्हा हुआ। इसका कोई मफूल नहीं, ये नहीं है। ठीक हो गया, इससे मफूल नहीं। आगे आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम अपनी विदाउट फर्दर डू हम अपनी ग्रामर को स्टार्ट कर लेते हैं। उतनी देर किसी का कोई क्वेश्चन है लेक्चर से रिलेटेड तो पूछ लीजिए। किसी का कोई क्वेश्चन है? नो मैम, आसानी से समझ आ गया सारा माशाल्लाह। चलिए जी, इसको बस 1 मिनट दीजिए, ये स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इसको शेयर कर लेते हैं। चलिए, आज हमने पढ़ना है एक फेल दा पढ़ना है। ठीक हो गया। अब थोड़ा सा जल्दी से क्विकली एक दफा कमजोर हरूफ को रिवाइज कर लेते हैं। कमजोर हरूफ कौन से होते हैं? वाव, या और अलिफ। ठीक है, यानी इसके अंदर हम रोज पढ़ते हैं कि इसकी आवाज ऐसी आती है ना बीमार आदमी की, आ ऊ ई, तो इस वजह से हमने इसका नाम कमजोर रख दिया है। ठीक है, और क्या हमने पढ़ा था कि अगर हमने डिटरमिन करना हो कि कोई फेल सेहतमंद है या कमजोर है, तो हमने क्या करना है? हमने सबसे पहले उसके माजी के वर्ड पे जाना है, जो पहला वर्ड है। ठीक है, तो टेबल में माजी लिखा होता है। उसके बाद हमने देखते हैं इसके रूट लेटर्स क्या है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वहाबा है, इसके रूट लेटर्स क्या है? वाहाबा। अब यहाँ पे ये देखिए वाव आ गया, इसका मतलब ये पूरा फेल ही कमजोर हो गया। ठीक है, तो एक और चीज आपने याद रखनी है कि हरूफे मादा के अंदर वाव या ही आएगा। अलिफ कभी भी, अलिफ जो है वो कभी भी हरूफे मादा का पार्ट नहीं बन सकता। ठीक है, याद है ना अभी कौला का जो, वैसे तो इसके माजी में अलिफ आ रहा है, लेकिन इसके रूट लेटर्स क्या हैं? काफ, वाव और लाम। तो जब भी आप देख लेना कि यहाँ पे अलिफ आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके रूट लेटर्स में या तो वाव आएगा या आएगा। ठीक हो गया, आगे आ जाते हैं। कमजोर अफाल के सिलसिले में 2 बातें क्या याद रखनी थी हमने? ये टीम वर्क में काम करते हैं, ये भाग जाते हैं हुक्म सुन के, और हमजा जो है इनका लाडला है। ठीक है, तो ये हमें याद रहेगा। अब एक दफा ये वाला कोई फ्रेज अगर बता दे, क्या फ्रेज था? अल्लाह ने देने का वादा किया, वहाबा वहाबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला ज्यादा। इसलिए दुआ करो हिदायत की, दआ और हदा। ठीक है, ये वाला आप लोगों को आता है अच्छी तरह? चले, आई एम होपिंग आपको आता होगा, क्योंकि ये अफाल हम पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कौन कौन से पढ़ लिए हैं हमने? वहाबा पढ़ लिया है, वादा पढ़ लिया है, कौला, ज्यादा। आज इंशाल्लाह हम ये 2 अफाल पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब दआ पढ़ लेते हैं। यहाँ पे इसका जो रेफरेंस फ्रेज है क्या है? हुनालिका दआ जकरिया रब्बहू, और वहां पुकारा जकरिया ने अपने रब को। ठीक हो गया, उस वक्त दुआ की, या उसको इस तरह भी हुनालिका का इस तरह से भी आप कर सकते हैं। उस वक्त दुआ की जकरिया ने अपने रब से। ठीक है, और इसका मतलब क्या है? अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज कमजोर हरूफ के अंदर हम लोगों ने क्या चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने प्लेसमेंट देखनी होती है। क्या कमजोर हर्फ इस इधर आ रहा है, फर्स्ट वाली जगह आ रहा है, यहाँ आ रहा है, या लास्ट में आ रहा है? ठीक है, तो कौला वाला जब हमने पढ़ा था उसका कमजोर हर्फ कहाँ आ रहा था? बीच में आ रहा था।
ठीक है। दरमियान। हाँ, फिर उसके बाद वहाबा का कहाँ आ रहा था? शुरू में आ रहा था। स्टार्ट में आ रहा था। हाँ, लेकिन ये क्या था, ये दोनों डिफरेंट बाब से थे, ठीक है। और यहाँ पे आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आखिर में आ रहे हैं कमजोर हर्फ। ठीक हो गया। इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक और चीज भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। चलें, आज इसमें हम थोड़ी सी नई चीजें भी सीखेंगे। यहाँ पे जैसे मैं पढ़ती हूँ ये, ठीक है, फिर आप लोगों में से कोई एक जितना वॉलंटियर करे और वो पढ़े। दआ, दआउ, दआउता, दआउतु, दआउतुम और दआउना, ठीक है। तो इसके अंदर क्या चीज डिफरेंट लग रही है, कोई चेंज लग रहा है आप लोगों को, कोई साउंड में कुछ कोई फर्क नजर आ रहा हो, वरना जो हम लोग करते हैं उससे थोड़ा सा कुछ डिफरेंट हो? जज़म आ रही है इसमें सब में। जज़म तो और भी चीजों पे आती है। वाव इसमें आ ना अलिफ की जगह वाव आ गया है। वो तो हर एक में आता है, वो देखिए फाला, फालू आता नहीं है? नहीं, इसमें ते की एडिशन हो जाएगी। फअलता होता है ना। देखिए ये तो कमजोर है, ये इसमें एक्चुअली ये यहाँ जबर थी दआ, तो यहाँ पे दआऊ है, यहाँ पे देखिए फाला था ना, फाला, तो इसकी क्या जमा बनती थी, फालू। वाव यहाँ पे पेश आती थी, लेकिन ये डिफरेंट है। अभी तक हमने कोई जबर वाला नहीं पढ़ा जिसके अंदर जबर आ रही हो उसकी जमा में, ठीक है। इस तरह की चीजें ना छोटी छोटी नोट किया करें, याद रहेगा फिर इंशाल्लाह। दआ, अब जिन अफाल में एंड पे आपको इस तरह की साउंड आ रही हो ना, अलिफ वाली, तो और जबर आ रहा हो, तो उसमें आपने नोट करना है कि उसकी कौन सी वाली जमा बन रही है, ठीक है। ये एक हिंट है आप लोगों के लिए, आपने खुद नोट करना है और बताना है। दआ, दआऊ, दआउता, दआउतु, दआउतुम, दआउना। एक और चीज मैंने आप लोगों की नोट की थी, टेबल्स बनाते हुए आप लोगों ने इसको नहीं चेंज कर देना। ये देखें ये कंसिस्टेंट चल रहा है, दआ, दआउ, दआउता, दआउतु, ठीक है। इसको आपने यहाँ पे सारी यही साउंड चल रही है, क्योंकि अलिफ वाली साउंड है ना, तो उसकी सारी हम यही साउंड चला रहे हैं, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं, अभी बोलचाल थोड़ी सी हम देख लेते हैं। हल दआ, जल्दी जल्दी जवाब दें, क्या उसने दुआ की? नाम, दा, दा, या उसने पुकारा? जी हाँ, उसने पुकारा। हल दआऊ, क्या उसने उन सब ने पुकारा? नाम दआओ, नाम दाओ, ठीक है। हल दआऊ जी तक, हाँ, क्या तुमने पुकारा? नाम, नाम दाऊता, जी मैंने नाम। पुकारा। हल दआऊ तुम, क्या तुम सब ने पुकारा? नाम, हम दआओना, दआऊना, सबने दआऊ, दआना नहीं कहना, ठीक है, दआऊना, ठीक है। अभी तो दआओना, हाँ, फिर उसके बाद एक ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया, ठीक है, ये आप लोग खुद से एक दफा देख लीजिएगा। अच्छा जी, अब हमने उसका मुदारे देखना है कि मुदारे कहाँ पे आ रहा है, कौन से वाला आ रहा है, ठीक है। यद, दआ, यदआ, ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, फिर दआ, यदऊ, यही वाला इसका ठीक लग रहा है। समिया पे तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर कोई जेर नहीं आ रही, और ये वाला भी नहीं है जो कुरान में यूज हुआ है, जो अरबिक लैंग्वेज में है, तो वो यही है, दआ, यदऊ, ठीक हो गया। अब जब ये पेश के साथ आ रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, ये कौन से बाब से आ रहा है जी? ना, ना क्या? आपने ना नहीं कहना, नासारा, आपने नून नासा, वाले बाब से नासरा। हाँ जी, ना नहीं कहना, नून कहना है या नासारा कहना है, ना नहीं कहना, ठीक हो गया। अब यहाँ से वेरी गुड, दआ, यदऊ, ठीक है, इसको आपने पेयर्स में याद करना है। चलें इसको देखते हैं, यदऊ। अब इसको लिखने का स्टाइल देखें, इसके वाहिद में ये वाव आ रही है, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। यदऊ, यदऊना, तदऊ, अदऊ, तदऊना, नदऊ, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। जी कोई एक सिस्टर इसको पढ़ लीजिए, हैंड रेज कीजिए, कौन पढ़ेगा? सिस्टर राबेल, आप पढ़ें, आपका माइक अनम्यूट है। दा, उसने नहीं नहीं, पुकारा। दा, मुदारे पढ़ें सर, चले पढ़िए, माजी पढ़ लें। दा, उसने पुकारा। दाऊ, उन सब ने पुकारा। दाऊता, आपने पुकारा। दाऊ तू, मैंने पुकारा। दाऊ तुम, आप सब ने पुकारा। दाऊना, मैं, हम सब ने पुकारा। जी यदू, एक वो मिनट, एक पुकारता मिनट, है। एक मिनट, सिस्टर हमारा आप इसका मुदारे पढ़ें। यदऊ, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। वो पुकारता है। यदऊना, वो सब पुकारते हैं। तदऊ, आप पुकारते हैं। अदऊ, मैं पुकारता हूँ। तदऊना, आप सब पुकारते हैं। नदऊ, हम सब पुकारते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, आगे आ जाते हैं हम। हल यदऊ,
کیا وہ پکارتا ہے؟ جی ہاں وہ پکارتا ہے. یہ انشاءاللہ اس کی ہم مزید اس میں پریکٹس کریں گے گروپ میں. ٹھیک ہے. اچھا جی اب اس کا امر بنا لیتے ہیں. امر ہم نے کیسے کہا تھا کہ ہم نے فرسٹ والا اس کا لے لیتے ہیں. کیسے کرتے ہوتے ہیں ہم؟ یدعو. ٹھیک ہے. اس کے اندر کیا رول ہوتا ہے ہمارے پاس؟ ہم پہلے والا اس کی علامت مضارع کو کاٹ دیتے ہیں، اینڈ کی جزم اڑاتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ تو پہلے سے ہی جزم تھی، لیکن اب ہم آئے ہوئے ہیں، ہم نے سوچا ہم نے کچھ تو کر کے ہی جانا ہے، ایسے نہیں جانا. تو ہم نے کیا کیا، کمزور حرف بیچارہ سا تھا، کمزور تھا ہمارا، اس پہ زور چل گیا، ہم نے اس کو پورا ہی کاٹ دیا. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس کیا بچا؟ یہ پڑھا جا رہا ہے آپ لوگوں سے؟ ساکن سے اگر سٹارٹ ہو رہا ہو پڑھا جا سکتا ہے؟ نہیں پڑھا جا سکتا نا. تو اب ہمارے پاس ایک اسپیشلٹی کیا ہے ناصر؟ اب آپ کو اس کو پیش بہت پسند ہے، انصر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. انصر یا انصر کچھ بھی نہیں ہوتا. زبر والے تو ابھی ہم نے پڑھا ہی نہیں امر میں. ٹھیک ہے. تو کیا پڑھا ہوا ہے؟ انصر پڑھا ہوا ہے. تو یہ ناصرہ والا باب تھا، اس کے ساتھ ہم نے حمزہ جو لگایا وہ پیش والا لگا دیا. تو کیا بن گیا ہمارے پاس؟ ادعو. ٹھیک ہے. ہاں سب کو سمجھ آ گئی ہے یہ؟ یس میم. اگر جی جی چلو میم آ گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ اس کی جمع بنا لیتے ہیں. ادعو. ٹھیک ہے. پکار. ادعو. اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہے تاکہ ہمیں پتا ہو جمع کی بات ہو رہی ہے. پکارو. لا تدعو. مت پکار. لا تدعو. مت پکارو. ٹھیک ہے. تو ہم لوگ کیا کرتے ہوتے ہیں، اس کو یاد بھی کرنا آپ لوگوں نے. ایک ریفرنس ٹیبل جیسے میں نے آپ کو کہا تھا، ایک آپ لوگوں نے یاد کر لینا. اچھا جی اب مجھے بتائیں، ادعو اگر میں آپ کو کہوں تو اس کا جواب کہاں سے دیتے ہیں؟ مضارع سے دیتے ہیں. اگر آپ کو میں کہہ رہی ہوں پکار، تو آپ کیا کہیں گی؟ میں پکارتا ہوں یا پکاروں گی؟ پکاروں گا. ٹھیک ہے. ادعو. اگر میں آپ کو کہہ رہی ہوں سب کو تم سب پکارو، تو کیا کہیں گے آپ لوگ؟ ندعو. ندعو. ہم سب پکارتی ہیں یا پکاریں گے. ٹھیک ہے. تو اس کا یہ سب کو آئی ہوپ کلیئر ہے کہ امر کا جواب ہمیشہ مضارع سے دینا. ٹھیک ہے. اس میں آبجیکٹ ایڈ کر لیا. اس کے بعد اب یہ دیکھ لیتے ہیں. اب اس کا جو فائل ہے نا، اسم فائل، وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. کیسا ہے؟ داعن. ابھی تک ہم نے ایسا کوئی نہیں پڑھا تھا. دو زیر آ گئے. داعن، مدعون، اور اس کا کیا 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 لکھا ہوا ہے؟ یہ ہم پڑھتے ہوتے ہیں، اردو میں بھی پڑھتے ہیں. دعاؤن. ٹھیک ہے. مصدر کیا ہے؟ دعاؤن. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے جو کہ آپ لوگ یاد رکھ لیں، کیونکہ آپ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں ہنٹ کوئی بتا دیں، کوئی لاجک بتا دیں، کوئی نسخہ دے دیں، تعویذ دے دیں کہ ہم لوگوں کو یہ ٹیبلز آ جائیں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی ٹپ ہے، وہ دیکھ لیجیے. ابھی ہم نے بات کی تھی دعا. ہم نے کہا تھا یہ آخر میں کمزور حرف آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو جب بھی ہمارے روٹ لیٹرز میں کیا روٹ لیٹرز تھے؟ دال، عین، واو. جب بھی ہمارا آخری روٹ لیٹر کمزور ہوگا، واو یا، تو ہم لوگوں کا جو اسم فائل بنے گا نا، وہ اسی طرح کا بنے گا. داعن والی ساؤنڈ آئے گی. ٹھیک ہے. ہادن اس طرح کی. اور کون سے ایسے ورڈز ہوتے ہیں انشاءاللہ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے. اس طرح کا ایک اور ٹیبل بھی کرتے ہیں. تو یہ سب کو کلیئر ہو گیا داعن والی بات. ورنہ ہم نے لاسٹ پچھلے والے اس میں کیا پڑھا تھا؟ فاعل، مفعول. تو لیکن اس کا تھوڑا سا پیٹرن ڈفرینٹ ہو گیا. اور کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ کمزور حرف نے اپنی کوئی نہ کوئی بات کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ جب بھی ہمارا کمزور فعل ہو، اس کے روٹ لیٹرز کے اندر اینڈ پہ واو یا آ رہی ہو، تو اس کا اسم فاعل جو ہے وہ اس طرح کے پیٹرن پہ بنے گا. ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آ گئی یہ بات سب کو؟ جی میم آ گئی ہے. چلیے اس کے بھی ہم اور پریکٹس کریں گے اور آ جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. الحمدللہ. چلیں جلدی سے کوئی ایک جتنا ہینڈ ریز کر دے، ترجمہ پڑھے بغیر یہ پورا ٹیبل ریوائز کروا دے. کون کرے گا؟ سسٹر مدیحہ آپ ہیں ہمارے ساتھ، آپ کریں. میں جی جی. دعا، دعو، دعوت، دعوت، ایک منٹ سسٹر. دعا، دعو، دعو. ٹھیک ہے. دعو نہیں کہنا. دوبارہ. دعا، دعو، دعوت، دعوت، دعوتم، دعونا. يدعو، يدعون، تدعو، أدعو، تدعون، ندعو. غلط ہو گیا میرے ساتھ. غلط ہو گیا. ٹھیک ہے. پڑھیں. ادعو، ادعو، لا تدعو، لا تدعو. داعٍ، مدعوء، دعاء. ٹھیک ہے. یہ ہے مدعون. ٹھیک ہے. داعن، مدعون. ٹھیک ہے. اور دعاءن. آپ اس کے اوپر نا تنوین ڈال لیا کریں، پڑھنا آسان ہو جاتا ہے. اچھا ایک اور اس میں انٹرسٹنگ چیز ہے، یہ اس کا جو
हमारा मुन्नस का सीगा बनेगा ना वो दाअत बन जाता है, जो स्पेशली आखिरी वाला रूट लेटर होता है ना जब कमजोर होता है तो उसके अंदर से यहाँ से अलिफ गायब हो गया, ठीक है, तो दाअत बनना है इसमें। वरना हम क्या बनाते होते हैं, फ़ाअला से क्या बनाया था हमने, मुन्नस क्या बनाया था, जल्दी से कोई बता दे। फ़ाअला से क्या बनाया था हमने मुन्नस, फ़अलत। हाँ शाबाश, तो फ़अलत। इसमें अलिफ नहीं आ रहा, ठीक है, दाअत बन गया, ठीक हो गया, ये चीज याद रखनी है। और यहाँ पे क्या है, आप लोग ना साथ पूरा टेबल पढ़ के माजी का एंड में क्या करें, हिया दाअत और हिया तदऊ, हिया दाअत और हिया तदऊ, ठीक है। जब आप पूरे ये पढ़ लें उसके बाद ये भी बोला करें, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने आपको चीजें समझा दी हैं, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आपने याद रखने हैं, एक टेबल आपने याद कर लेना है इस तरह का, फिर जब भी आएगा ना दा जैसा है तो आपको पता होगा क्या हो रहा है उसमें, ठीक हो गया। अब ये दाइन की क्या जमा हो सकती है, दाऊना, ठीक है, ये शॉर्ट शॉर्ट कीज है, ये देख लेते हैं, दा यदऊ अदू दाइन मदऊन और दुआउन, ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं ग्रामर, चलिए ये वाली हो गई है हमारी, और दूसरी स्लाइड देख लेते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है उतनी देर तो पूछ लें, मैं उतनी देर स्लाइड ऑन कर रही हूँ, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं, सबको सब समझ आ गया माशाल्लाह। मेरा एक क्वेश्चन है, बट ये दा से रिलेटेड जो नेक्स्ट हमें ताला का टेबल बनाने को बस में कहा है, तो उसमें भी हम वाव ऐड करेंगे सेम? बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। आप बना के मुझे बेशक शेयर भी जी कर दीजिएगा, ठीक है। मैं बल्कि आप लोगों को एक ऐसी एक्टिविटी दूंगी उसमें खला का टेबल बनवा लूंगी, ठीक है। क्या हुआ, जी ठीक। ठीक है, फिर उससे इंशाल्लाह आप लोगों की ये मिस्टेक वगैरह हम बिगिनिंग। चलिए जी, हम अपना लास्ट पार्ट पढ़े हैं, थोड़ा सा हमारा आज टाइम जाया भी हुआ था लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो इसको शुरू कर लेते हैं। आज हमारा दूसरा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं। मेरी वीडियो आ रही है आप लोगों को, अब आ गई होगी, ठीक है। तो ये दोनों टेबल्स जो हैं ये आपने पानी में घोल के पी लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अच्छी तरह से समझ लेना है, कुछ ना समझ आए फील फ्री टू आस्क, ठीक है। ये सारा भी हमने कर लिया है, ठीक है। ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए दा भी हो गया हमारा, दा हो गया, अब हदा करने जा, ठीक है। तो हदा, अब ये देखिए फाइनली जो हमने पढ़ा था इहदीना सिरातल मुस्तकीम, अब हमें पता चल जाएगा आज कि ये इहदी कहाँ से आ रही है, ये अमर है बेसिकली, अभी हम इसको देखते भी। अब यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसका भी आखिरी कमजोर हर्फ है, ठीक है। इसके रूट लेटर्स हैं हा दाल या, और इसके तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड से है, इसके माजी में ही लिखे हुए हैं, ठीक है। उसने हिदायत दी, इसका क्या मतलब है, उसने हिदायत दी, ठीक हो गया। तो आगे आते हैं, हाँ जी, इसके थोड़ा सा देख लेते हैं चाबी क्या थी। अब यहाँ पे भी नोट करना है आपने, हदा हदऊ, वही हदऊ वाली, क्योंकि एंड में हदा के एंड में क्या साउंड आ रही है आपको बोल के देखिए, हदा अलिफ की साउंड आ रही है ना, तो जब आपके पास अलिफ वाली साउंड आया ना तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, उसके अंदर फिर जबर ही चलती है आगे, ये आप लोगों ने ट्राई करना है। हदा हदऊ, उन सब ने हिदायत दी, हदैता आपने हिदायत दी, हदैतु मैंने हिदायत दी, हदैना आप सब ने, सॉरी हदैतुम आप सब ने हिदायत दी, हदैना हमने हिदायत दी, ठीक हो गया। इसको आगे देख लेते हैं, हल हदा, और हमने माजी की नफी कैसे करते होते हैं, माँ से, ठीक है। हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि सिर्फ अल्लाह ताला हिदायत देते हैं, इसलिए इसका जवाब हम नफी में दे रहे हैं, माँ हदा, ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आगे आ जाते हैं, अब यहाँ पे किस बाब पे आ रहा है, हदा यहदी, ठीक है, यानी कौन सा बाब होगा, दारबा यदरिबू, कैसे पहचाने कि यदरिबू है, क्या इसकी निशानी होती है, कौन बताएगा, जेर से। जेर से, वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे इसके साथ ये लिखा भी हुआ है, ठीक है, हदा यहदी, ठीक हो गया। तो इसका एक दफा ये पढ़ लेते हैं, यहदी। अब यहाँ पे जेर आ रही थी तो इसकी बाकी जो मुदारे की जमा है वो नॉर्मल बन गई, यहदूना। अब यहाँ पे नहीं आपने जबर लगा देनी, ठीक है, इसको ख्याल रखना है, यहदी यहदूना, तहती आहती तहदूना नहती। अच्छा, एक मैंने आप लोगों की और मिस्टेक नोट की थी, वो ये थी, यहाँ पे देखें आप लोगों ने क्या किया, बताइए, ये देखिए यहदी है ना,
तो तहदी भी सेम वैसा ही लिखा हुआ है, आहदी भी सेम वैसा ही लिखा हुआ है, और नाहदी भी सेम वैसा लिखा हुआ है। तो इसमें से आपको एक सही होगा ना, तो बाकी भी आपको पता होंगे क्या है। इसके इराब, इसकी हरकत चेंज नहीं करनी है आपने, ठीक है। यानी कि नून के ऊपर ये नहीं है कि ऊपर या के ऊपर जबर थी तो नीचे ता पे पेश आ गई, इस तरह नहीं होना, ठीक है। ये इसको आप लोग टेबल को थोड़ा गौर किया करें, तदब्बर होता है ना, तो एक आप समझे आप कुरान के वर्ड में ही तदब्बर करें, ठीक है। उसको थोड़ा सा सोचा करें इसमें क्या चीज आ रही है, क्या कॉमन चीजें हैं, फिर इंशाल्लाह आपको नहीं भूलेगा ये। ठीक हो गया, आगे आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हम ग्रुप में करेंगे एक्टिविटी, चलेगी। ये वाला इसका बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पकड़ा, मेरा पेन कहाँ गया, ये यह दी था हमारे पास, ठीक है। हमने इसकी अलामत मुदारे काट दी। अब यहाँ पे फिर हमने सोचा यहाँ पे तो जज़म तो पहले ही है, तो कुछ ना कुछ तो हमने करना है। हमारा जोर चल गया, बेचारा कमजोर अफाल को हमने गिरा दिया। हमने कहा कुछ तो करके जाए ना, बाई तो हुए हैं, ठीक है। तो क्या ये पढ़ा जा रहा है आप लोगों से, साकिन से? नहीं पढ़ा जा रहा ना, कि पढ़ा जा रहा है किसी से? नहीं नहीं। पढ़ा जा रहा। तो यहाँ पे क्या आएगा, आप लोगों ने ये देखना, दाराबा यदरिबु इदरिब, तो यहाँ पे क्या आ इदरिब। जाएगा, जेर आ जाएगी, हमजा के नीचे जेर आ जाएगी, इहदी, ठीक है। तो ये अगर आप मैम जबर भी तो आ सकती है, जबर कभी भी नहीं जबर आता, ठीक है। नहीं आती नहीं, जी। अभी तक हमने कोई पढ़ा, आप बताएं। मैं बताती हूँ, फतहा यफ्तहु इफ्ताह, नसरा यंसुरु उनसुर, समिया जी यस्मा इस्मा, और कौन से होते हैं, दरबा यदरिबु इदरिब, ठीक है। तो अब जेर क्यों आई है, पहले ये बताएं ना मुझे, आपके ख्याल से क्यों जेर आई है? क्योंकि हमने कहा है हदा याहदी, दरबा यदरिबु, ठीक है। क्योंकि हमें पता चला कि ये दौराबा के पैटर्न पे, और ये कैसे पता चला, ये लैंग्वेज ऑलरेडी डिफाइंड है, कुरान में ऐसा है, हमारे लिए रूल्स हैं ये, हमने इसको समझ लेना है, आराम आराम से समझ लेना है, बेशक याद कर लें, आहिस्ता आहिस्ता सब समझ भी आ जाएगी इंशाल्लाह, सारे लॉजिक समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी आपने याद रखना है कि यदरिबु था तो यहदी था, इसका मतलब है ये दराबा के पैटर्न पे जा रहा है। जब आपसे पूछा जाए हदा किस बाब पे आ रहा है, आपने कहना है ये तो दराबा के बाब पे आ रहा है, क्योंकि इसके नीचे तो जेर है, ठीक है। और इहदी, इदरिब से याद रखें, इहदी, ठीक हो गया। अब यहाँ से इहदी, इहदू, ला तहदी, ला तहदू, ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको, अच्छा ये कहाँ गया हमारा ये, अब यहाँ पे नोट करें, मैंने क्या बात बताई थी, हादिन, इसकी वही साउंड आ गई, दाइन की तरह, महदीयुन, और इसके दो मस्तर कौन कौन से हैं, हिदायतुन और हुदन, ठीक है। वो हमने पढ़ा है ना, हुदल लिल मुत्तकीन, तो ये वही वाला है, ठीक है। अभी हमने कौन सा पढ़ा है, दाइन पढ़ा है ना, वो जिसके रूट लेटर्स कोई बताए, हादिन, ये हदा या हदी के रूट लेटर्स क्या है, कौन बताएगा, जल्दी से बताएं। हा, दाल, और कौन सी सिस्टर बोले, बोले बोले सिस्टर, या, या हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसके आखिर जो हमारा कमजोर हर्फ कहाँ आ रहा था, आखिर में आ रहा था, इसका मतलब है इसकी इस्म फाइल कैसा बनेगा, इस तरह का बनेगा, हा दिन जैसा, ठीक है। जैसे दा के आखिर में आ रहा था, दाल आइन वाव था, ठीक है। और ठीक है, आखिर में आ गया हरूफ, यानी हरूफ मादा के आखिर में आ रहा था, ठीक है, कमजोर हर्फ, तो उसकी भी क्या साउंड बनी थी, दाइन, ये वाला पैटर्न बना था, दाइन और हादिन। ये अब आपने अच्छी तरह 2-3 दफा पढ़े, लिखे इसको 2-3 दफा, याद हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। मुश्किल नहीं है, आप लोगों ने बस इसको पढ़ना है घर जाके और कर लेना है। अब ये कौन टेबल पढ़ेगा, कोई एक जितना हैंड रेस कर ले, जल्दी जल्दी से एक एक मानी पढ़ लीजिए, फर्स्ट वाला, और बाकी टेबल पढ़ लें जी। सिस्टर महविश के अलावा कोई है जिसने पार्टिसिपेट ना किया हो अभी तक? सिस्टर सुमेरा आप पढ़िए जल्दी से, अनम्यूट। हदा उसने हिदायत हदा उसने हिदायत दी, हदऊ उन सब ने हिदायत दी, एक एक हदईता तर्जुमा, सिस्टर आप एक मिनट एक एक तर्जुमा पढ़ें, ठीक है। हदा उसने हिदायत दी, आगे हदाऊ, उन सब ने हिदायत दी, चलें पढ़ें। हदईता आपने हिदायत दी, हदईतु मैंने हिदायत दी, हदईतुम आप सब ने हिदायत दी, हदईना हम सब ने हिदायत दी, हदत उसने हिदायत दी, सूरत ने हिदायत दी। उस औरत ने नहीं, बस आपके लिए उसने हिदायत दी, ठीक है। अच्छा, याहती, ये सिस्टर हमारा आप पढ़ें।
सिस्टर हमारा अनम्यूट कीजिए. जी मैम. याहदी, यहदी वो हिदायत देता है, यहदूना वो सब हिदायत देते हैं, तहदी आप हिदायत देते हैं, अखदी मैं हिदायत देता हूँ, तहदूना आप सब हिदायत देते हैं. और ये क्या लिखा हुआ है नाहदू, मैम? ये क्या? नाहदी, नहदू हम नाहदी, सब नाहदी, नाहदी, नाहदी. नहदी हम सब हिदायत देते हैं, तहदी वो हिदायत देती है. ठीक है. अच्छा, थोड़ा सा इन्होंने एक मिस्टेक की है. किसी ने ये पॉइंट आउट किसी ने करनी है? किसी को पता चला है क्या मिस्टेक किया? देखिए, ये है तहदूना. ठीक है, इसको मजहूल नहीं करना, सही तरह पढ़ना है. ठीक है, ताकि आप लिखें तो आपका बिल्कुल गलत ना हो. ठीक हो गया? 2-3 दफा इसको पढ़ें, इसकी साउंड्स देखें, फिर इंशाल्लाह प्रैक्टिस हो जाएगी. ठीक हो गया? और दूसरी चीज ये हा है, हा. ठीक है, यहदी, हा 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 जैसे हम कहते हैं ना, वो वाला हा है. बाकी माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा आपने. अब ये इसका अमर, इहदी, इहदू, ला तहदी, ला तहदू, हादिन, महदियुन और हुदन या हिदायत. चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह. अब आपने ये चीजें इसकी याद रखनी है. इसके जो थोड़े से की पॉइंट्स थे वो क्या थे? इसके अंदर भी अगर आप मोनस देखें तो इसमें भी या नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रहा. हदत लिखा हुआ है. ठीक है, बस एक ता साकिन हमने डाल दी. यहदी से क्या बना? यहदूना. इहदी से क्या बना? इहदू. हादिन से क्या जमा बन रहा है? हादूना. महदीयुन, इसको अगर आप ऐसे करके पढ़ लिया करें तो फिर इंशाल्लाह पढ़ना आसान हो जाता है. हुदन या हिदायत. ठीक हो गया? तो अल्हम्दुलिल्लाह. अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो बता दें, नहीं तो एक दफ़ा ये किसी ने ट्राई करना है टेबल तो कर लीजिए. हमारे पास टाइम तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया. 5 मिनट हैं जी. कौन करेगा ये, ट्राई करेगा कोई बनाने की? हदा जैसा टेबल है ना ये, जजा. तो कौन बनाने की कोशिश करना चाहता है? कोई भी नहीं आएगा? मैं बनाऊं? जी जी बनाए. मैं आपको वो वाला, जजा, एक मिनट में आपको वो टेबल ऑन कर देती हूँ ताकि आप इसको देख के बनाए. चलिए बनाए. जजा, जजाऊ, जजाइता, जजाइतू, जजाइतुम, जजाइना, हिया जजायत. जजत, सिर्फ जजत. ठीक है, उसके अंदर क्या जजत. जजत, कमजोर हर्फ नहीं ला रहे हम. ठीक हो गया? आगे बनाए. यजजी, यजजूना, तजजी, अजजी, तजजूना, नजजी, तजजी, अल्हम्दुलिल्लाह, हिया तजजी. शाबाश. आगे. इजजी, इजजू, ला तजजी, ला तजजू, जाजिन, मजजियुन, जजाउन. ठीक हो गया. अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारा टेबल पढ़ा आपने. चलें. अच्छा, अब ये आप लोगों ने कर भी लेना है, वर्कबुक्स कर लेनी है. किसी का कोई क्वेश्चन आज के लेक्चर में से है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम अपने लेक्चर को कंक्लूड कर लेते हैं. चलें, हमारे होमवर्क है, एक दफा अगर किसी ने रुकना हो हम पहले क्लास कंक्लूड कर लेते हैं. क्वेश्चंस आप लोग पूछ लीजिएगा. ठीक है, तो आप लोगों ने ये नहीं भूलना कि आप मुंतखब हैं, दुआ करते रहनी है, रब्बी ज़िदनी इल्मा, और ये सारे होमवर्क आपने करने हैं. उसके अलावा जो है अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमाए. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जी, अगर अब